Assalomualaikum aziz o'quvchilar ham hurmatli ustozlar. Misollar ko'rib davom ettiramiz. Bugungi saboqda 36, 38 ham 39-betlardan misollar ko'ramiz. 36-betdagi 9-misol logikal masala berilgan shartni o'qiyman. Demalu parkining ашық konsert maydonida o'tirg'ichlar bor. Agar har bir o'rindiqqa 5 odamdan o'tirsa, onda 15 odam o'rinsiz qoladi. Agar har bir o'rindiqqa 6 odamdan o'tirsa, o joyda 3 o'rin bo'sh qoladi. Konsert maydonidagi o'rindiqlar ham odamlar soni aniqlan. Ko'rib turganingizday, bu yerda o'rindiqlar ham odamlar soni belgisiz. Endi hisoblov qolaylik bo'lishi uchun o'rindiqlar soni x orqali belgilab olamiz. Yozamiz. O'rindiqlar soni, endi buni x orqali belgiladik. Endi odamlar sonini yangi joyda hisoblaymiz. Adamlar soni deb yozamiz. Adamlar soni. İlk joyda. Birinchi joyda birinchi joyda nega ikkinchi joyda deb yozib qo'yib. Ikkinchi joyda. Birinchi joyda 5 odamdan o'tirsa, har bir o'rindiqqa 5 odamdan o'tirsa, onda 15 odam o'rinsiz qoladi. Bu yerda o'rindiqlar soni x orqali belgiladik. Onda 5 ga ko'paytamiz x ni, 15 odam o'rinsiz qolgani uchun, ya'ni 15 odam ortib qoldi. Onda 15 odamni qo'shib qo'yamiz. Yozgan anglatmamiz odamlarning soni bo'ladi. X ning o'rnina qo'yib, ma'nisi qo'yib hisoblaganda chiqadigan ma'nisi anglatmani odamlarning soni kelib chiqadi. Ikkinchi joyda endi o'rindiqqa, har bir o'rindiqqa 6 odamdan o'tiradigan bo'lsa, onda 3 o'rin bo'sh qoladi. Endi bu yerda o'rindiqlar soni, o'rindiqlar bo'sh qolib, onda x o'rindiqlar soni x, endi x ning o'zidan olamiz kerak. Unda 6 ko'paytirilgan deymiz, qo'shilmada olamiz. X olingan 3 deymiz. Ne odamlarning sonini ikki joyda hisobladik. Ikki joy bo'yicha anglatma tuzdik. Endi shu ikki anglatmaning ma'nisi teng bo'lgani uchun endi ikki anglatmani bir-birini tengib, tenglama tuzamiz. Yozamiz 5x qo'shilgan 15 teng 6 ko'paytirilgan qo'shilmada x olingan 3. Ikki anglatmani bir-birini tengib, tenglama tuzdik. Endi shu tenglamani shishib x ning ma'nisini topadigan bo'lsak, x ning ma'nisi o'rindiqlar soni bo'ladi. Tenglamani shishamiz. Tenglamani shishida bu yerda qo'shilma bor. Qo'shilmani bastashib olamiz. Tengning shibjonidan bu 5x qo'shilgan 15 ni yozib turaman. Teng. Endi qo'shilmani aшу uchun qo'shilmaning oldindagi ko'paytuvchi 6 ni qo'shilmaning ichidagi x ham 3 ga ko'paytib oshaman. 6x ga ko'paytsam 6x bo'ladi. Olingan 6 ga 3 ko'paytaman 18. Endi belgislarda bir tarafga, sonlarni ikkinchi tarafga jo'natishimiz kerak. 5x ni tengning o'ng jog'ina qarama-qarshi belgilab o'tiraman. Minus o'tadi. Endi tengning o'ng jog'ida minus 18 bo'lsa, tengning chap jog'ina qarama-qarshi belgilab o'tadi, plus o'tadi. Yozamiz 15 qo'shilgan 18 teng 6x olingan 5x. 15 ga 18 qo'shaman 33 bo'ladi, teng 6x dan 5x olsam x. X ning ma'nisi kelib chiqdi, x ning ma'nisi 33 ga teng ekan. Bu 33 degan sonimiz o'rindiqlar soni bo'ladi. Endi yuqorida x ga yozib qo'yamiz. X teng 33. Bu bizlarda o'rindiqlar soni. Endi ikki joy bo'yicha x ning o'rnina qo'yib, 33 degan ma'nisini qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, bu odamlarning soni kelib chiqadi. Birinchi joydagi x ning o'rniga 33 qo'yamiz. 5 ga ko'paytamiz 33 ni qo'shamiz 15 ni. 5 ga 33 ni ko'paytsam 165, 15 ni qo'shsam 180 bo'ladi. Teng. Endi 6 ko'paytirilgan qo'shilmada 33 olingan 3. 33 dan 3 olsam 30, 6 ga ko'paytamiz 180. Ikki joyda bir deman chiqdi. Demak, bu 180 deganimiz odamlarning soni. Masalaning sharti to'liq o'rlandi. O'rindiqlar soni 33. Al odamlarning soni bo'lsa 180 ekan. Keyin misol o'tamiz. 38-betdagi 3-misol. Topshirmalarni o'rlang ham so'rovlarga javob bering. A so'rovdan boshlaymiz.
12 санының барлық бөлушілерін өсу тәртібінде айтың. Енді бұл сұрауға жауап беру үшін 12 санының барлық бөлушілерін жазып аламыз. А сұрауына жауап. Енді 12-нің бөлушілерін анықтауымыз керек. 12-нің бөлушілерін анықтауда, демек астына сызықша қойып, бірден басып ізбезікті бөліп басаймыз. Бөлуші һәм тиімдерді бір қатарға жазып барамыз. 12-ні бірге бөлеміз. Бірге бөлсек 12-нің өзі болады. Енді 2-ге бөлінеді, 2-ге бөлсек 6 болады, 3-ге бөлеміз 4. Енді 3-тен кейін 4 келеді, 4-ге бөлу шарт емес, себебі бөлушілер қатарында бар. Астына жазылған бұл саналарымыз 12-нің бөлушілері есептелінеді. Енді 12-нің бөлушілерін ізбезікте өсу тәртібінде жазамыз. 12-нің бөлушілері 1, 2, 3, 4, 6, 12. Бұл жазған саналарымыз 12-нің бөлушілері есептелінеді. А сұрауына жауап бердік. Енді Б сұрауына өтеміз. Б сұрауына жауап. 15 саны неше түрлі бөлушіге ие? 15-тің бөлушілерін анықтаймыз. 15 жазамыз, астына сызықша қоямыз. 15-ті бірге бөлсек, 15-тің өзі. 15 енді 2-ге бөлінбейді, 3-ге бөлінеді. 3 жазамыз. 3-ге бөлсек 5. 3-тен кейін 4 келеді, 4-ге бөлінбейді, 5. 5-іміз бөлушілер қатарында бар. Астына жазылған бұл саналар 15-тің бөлушілері есептелінеді. Жазамыз енді 15-тің бөлушілері. 1, 3, 5 һәм 15. Бұл жерде сұрауда 15 саны неше түрлі бөлушіге ие дейді. Бұл жерде бөлушілерін анықтадық. Демек бұл жерде 4 бөлушіге ие. Жазамыз бөлушіге ие. Кейінгі д шартына өтеміз. Қайсы санның бөлушілері көп? 13-тің ба, яки 14-тің ба? Оның үшін бөлушілерін жазып аламыз. 13-тің бөлушілері. Бұл жерде 13 саны бірге һәм өзіне бөлінеді. Басқа бөлуші жоқ. Онда бөліп отырмаймыз, 1 һәм 13 деп жазып қоямыз. Демек, бұл жерде 2 дана екен. 2 дана. Енді 14-тің бөлушілерін анықтаймыз. 14-тің бөлушілері. 1-ге бөлеміз 14 болады, 2-ге бөлеміз 7. 3-ге бөлінбейді, 4, 5, 6, 6-ға дейін бөлінбейді, 7, демек бөлушілер қатарында бар. Бөлушілерін жазамыз. 1, 2, 7, 14. 14-тің 4 дана бөлушісі бар екен. 4 дана бөлушісі бар. 13 һәм 14 саналарының бөлушілері санын анықтадық. Енді сұрауда қайсы санның бөлушілері көп? 13-тің бөлушілері 2, 14-тің бөлушілері 4. Демек, бұл жерде 14-тің бөлушілері көп екен. Жазып қоямыз. 14-тің бөлушілері көп. Е шарты қалды. Е шартын өзінсі қалдыраман. Сұрауға жауапты комментарий жазып қалдырсаңыз болады. Енді біз кейін мысал өтеміз. 39-шы беттегі 10-шы мысал логикалық мәселе берілген. 3 балықшы 18 балық ұстады һәм балық сорпасын пісірді. Бірінші балықшы сорпа үшін 1, екіншісі 3, үшіншісі 5 балық берді. Сондан кейін оларда тең мөлшерде балық қалды. Олардың әр бірі неше балық тұтқан? Сорпа үшін берілген балықтардан кейінгі қалған балықтар тең мөлшерде болатын болса, сол үшеуіндегі тең мөлшердегі балықтар санын x арқылы белгілейміз. Бірінші балықшы жазамыз. Бірінші балықшыдағы балықтар саны тең мөлшерде x болса, онда x-ке 1-ді қосамыз. Кейінгі екінші балықшы. X қосылған 3 деп жазамыз. Үшінші балықшы. X қосылған 5. Бұл жазылған аңлатпалар сол балықшылардағы балықлар саны. 1, 3, 5 дегеніміз бұл артықша балықлар. Сол сорпа үшін берілетін балықлар. Енді үшеуін қосып біз 18-ге теңейміз. X қосылған 1,
x қосылған 3, x қосылған 5 тең 18-ге. Теңдеме түздік, сол теңдемеден x мәсін табамыз. Бұл жерде 3 таны x қатынасы батырыпты, 3x деп жазамыз. Тең 1-ге 3-ті қоссақ 4, 5-ті қоссамыз 9. Теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы берілмей өтеді, 18 алынған 9 деп жазамыз. X тең болады, 18-ден 9 асақ 9 болады, 3. X алында 3, теңдіктің екінші жағына бөліп өтеді. Сонда бұл жерде x тең 9-ға 3-ті бөлсек 3. Темірдардағы балықлар саны бұл жерде 3 екен. Онда бірінші балықшының балықлар санын алған болсақ, x орнына 3-ті қоямыз. 3 қосылған 1, 4. Бірінші балықшыда 4 балық бар екен. 4 балық тұтқан болады. Екінші балықшы x орнына 3-ті қоямыз. 3-ті 3-ті қоссақ 6. Бұл екінші балықшының тұтқан балықлар саны. Кейінгісі x орнына 3-ті қоямыз. 3 қосылған 5. 3-ке 5 қоссақ 8. 8 бұл тұтқан балықлар саны. Достар, бұл мәселенің шешімін көрдік. Сонымен бүгінгі сабақ жұмақлаймыз. Видео пайдалы болған болса лайк басып, каналға ағза болып қойын. Кейінгі сабақтарда көріскенше.